నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను మౌనిక ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం జన్యుపరమైన వ్యాధుల నిర్మూలనకు మరింత కృషి అవసరం తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ సూచన ప్రభుత్వం తక్షణం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలి అవంతిపురం మార్కెట్ యార్డ్ ఎదుట పెద్ద ఎత్తున రైతుల ధర్నా పంటలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోండి కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ డిమాండ్ కార్బైడ్ కెమికల్ తో మామిడికాయలను పండ్లుగా మారుస్తున్న ముఠ ఎస్ఓటీ పోలీసుల దాడి 960 కిలోల మామిడి పండ్లు సీజ్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే జన్యుపరమైన వ్యాధుల నిర్మూలనకు శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన విద్యార్థులు మరింత కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ సూచించారు. హైదరాబాద్ తార్నాకలోని CCMBలో ఏర్పాటు చేసిన మొబైల్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ను ఆమె ప్రారంభించారు. అనంతరం మొబైల్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఇటువంటి మొబైల్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లను పరిశోధన విద్యార్థులు మరింత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. And Dr. Chandra, Director of GBT CDS. Of World Thalassemia Day. This exhibition is co-developed by CSR CCMB and NCSM Vishweshwaraya that aims to take science to young people of India and enabled by the MOU between CSR Jigyasa and National Council of Science Museums NCSM. I invite upon Dr. Vinay. Using this exhibit to explain about trade business to generally speaking colleges, technologies, institutions. We're slowly building. So here comes the point where genetic material is made of 4 classes. So a kid can actually say, yeah, so, right, these are all normal and it is G, right? Father come to kids. It's kind of using this exhibit to explain about trade business to generally speaking colleges, technologies, institutions. We're slowly building. So here comes the point where genetic material is made of 4 classes. నాకు ఈ ఫ్రేమ్ వస్తుంది మీరు కొంచెం వెనుక మేడం మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది మీరు అటు నుంచి తీసుకోవాలి సార్ జరగాలి సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ మీరు జరగాలి సార్ మీరు జరగాలి చెక్ షర్ట్ Organized by the CCMB and VIT Bangalore. Why I am telling this? Because I straight away came from Chennai flight and I landed here. I came exclusively for this program. Again I going by 9:40 flight. Morning I traveled to Vellore, which is 150 kilometers, 170 kilometers from Chennai. Went there
I would have returned to Puducherry, but I again returned by 170 kilometers. I got the flight by 4:10, reached here. Lecture by video conference. But when I learned about the program, I told, no, it is my personal responsibility to attend this program, because creating awareness about the genetic disorders and the genetic treatment is mandatory and it is the need of the hour, and I have to personally go there and see the exhibition and get the explanation and to interact with the scientists and the genetic specialists. Why I took so much of interest, so much of efforts? Because even though I was a gynecologist, my special interest was fetal therapy. I learned ultrasound before my gynecological graduation itself. And immediately when I completed my MBBS, I was interested in sonology and I had my special training of sonology. But when we started seeing the anomalies, that is 30 years back, then my focus was very painful to see the anomalous child and the pain experienced by the families. So I wanted to have my higher studies as fetal therapist, and I am the second fetal therapist who got qualified from Tamil Nadu. To the colleges and the academic institutions in Telangana as well as Andhra Pradesh, because the youngsters should be aware of this disease. And nowadays, we are seeing the youngsters who postpone the marriages. We were all fighting to prevent the consanguineous marriage, but now we have to fight against the early pregnancies, which is one of the cause of inherited disease. Because now everyone is focusing on their profession and they want to complete their career, and when they want to complete their career efforts, they become the carrier of genetic disorders. So wherever I go, even in the colleges, I used to tell them, you can carry your career, but be very cautious. If you want to marry at the correct age and get your pregnancy at the correct age. So we ourselves should not motivate the mutation and the genetic disorders. It's a long way to go. But I am very happy now the scientists and the academicians have started talking about the genetic therapy. Gene health is very important, gene health. Because we know, because with thalassemia, and our Honorable Prime Minister has set a target to eradicate sickle cell anemia as a social cause by 2047. Because I am very happy that a model of sickle cell anemia and the sickle cell cells and the normal cells, we know the sickle cells will block the vessels, which will cause anemia, which will cause edema, distress, dyspnea, so many things. To the colleges and the academic institutions in Telangana as well as Andhra Pradesh, because the youngsters should be aware of this disease. And nowadays, we are seeing the youngsters who postpone the marriages. We were all fighting to prevent the consanguineous marriage, but now we have to fight against the early pregnancies, which is one of the cause of inherited disease. Because now everyone is focusing on their profession and they want to complete their career, and when they want to complete their career efforts, they become the carrier of genetic disorders. So wherever I go, even in the colleges, I used to tell them, you can carry your career, but be very cautious. If you want to marry at the correct age and get your pregnancy at the correct age.
So we ourselves should not motivate the mutations and the genetic disorders. It's a long way to go. But I am very happy now the scientists and the academicians have started talking about the genetic therapy. Gene health is very important, gene health. Because we know, because with thalassemia and our Honorable Prime Minister has set a target to eradicate sickle cell anemia as a social cause by 2047. Because I am very happy that a model of sickle cell anemia and the sickle cell cells and the normal cells, we know the sickle cells will block the vessels, which will cause anemia, which will cause edema, distress, dyspnea, so many things. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలం అవంతిపురం మార్కెట్ యార్డ్ ఎదుట రైతులు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేపట్టారు. ప్రభుత్వం తక్షణం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కోదాడ జడ్చర్ల రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. రైతుల ధర్నాతో రహదారిపై వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. కొనుగోలులో అలసత్వం, ధాన్యం ఎగుమతి విషయంలో అధికారుల జాప్యం చేస్తున్నారని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు కదిలేది లేదని పట్టుబట్టారు. రైతు పంట వెంటనే కొనాలి. ఆరుకాలం కష్టపడుతూ ఆపోతున్నాం. నువ్వే దాన్ని ఏం లేదు, తడుతా ఉంటే ఎండబోసుకొని మళ్ళీ కుక్క నూపుకోరు, తడుతా ఉంటే ఎండబోసుకొని మళ్ళీ కుక్క నూపుకోరు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు నష్టం కలగకుండా పంటలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి ఆదుకోవాలని కాకినాడ జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ డిమాండ్ చేశారు. కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం కరప మండలం కరపలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి ఆందోళన చేపట్టారు. ముందుగా ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్సీ చిక్కాల రామచంద్రరావు, కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు, రూరల్ నియోజకవర్గం టీడీపీ నాయకులతో కలిసి ర్యాలీగా బయలుదేరి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆర్ఐ మాచరావుకి వినతి పత్రం అందజేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే రైతులను ఆదుకోవాలని, లేని పక్షంలో ఆందోళన మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు.
రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం, రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం. రైతులు ఆదుకోని ప్రభుత్వం. పరిహారము చంద్రబాబు నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయకత్వం. తెలుగు దేశం, తెలుగు దేశం, తెలుగు దేశం. మద్దతు ధర, వస్తాక మద్దతు ధర, వస్తాక మద్దతు ధర, వస్తాక మద్దతు ధర. రైతుకు నష్టపరిహారము, రైతుకి నష్టపరిహారము, మురిగిన ధాన్యానికి నష్టపరిహారం. పంట పాడైంది, పంట పాడైంది, నష్టపరిహారము. హైదరాబాద్ సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పిట్టల బస్తీ ప్రాంతంలో శక్తిరాజు మ్యాంగోస్ ఫుడింగ్ ఫతేనగర్ అగర్వాల్ కమర్షియల్ కంపెనీలో 50 కిలోల కార్బైడ్ కెమికల్ వేసి మామిడికాయలను పండ్లుగా మారుస్తున్న ముఠాపై ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా 48 బాక్సులు గల 960 కిలోల మామిడి పండ్లను సీజ్ చేశారు. సహజ సిద్ధంగా వచ్చే మామిడి పండ్లకు బదులు రసాయనాలతో పండ్లుగా మార్చడం వలన వివిధ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల్ని సనత్ నగర్ పిఎస్కు అప్పగించారు. మణిపూర్లో రిజర్వేషన్ విషయంలో 2 తెగల మధ్య జరుగుతున్న అల్లర్ల నేపథ్యంలో అక్కడ వివిధ యూనివర్సిటీల్లో చిక్కుకుపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక విమానాల ద్వారా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య హైదరాబాద్కు తరలించింది. భోజనం ఏర్పాట్లు చేసి ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారి ప్రాంతాలకు చేర్చిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్తులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గం పెనగంచిప్రోలు మండలం నవాబ్పేటకు చెందిన గొర్రెమచ్చు చందు, వత్సవాయి మండలం భీమవరంకు చెందిన పెనుగొండ రాజశేఖర్ రెడ్డి, కంబంపాడుకు చెందిన దేవర్శెట్టి వెంకటసాయిలు తమ ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. తమను స్వగ్రామాలకు రప్పించేందుకు సహాయ సహకారాలు అందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, సీఎంకు, అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో దళిత బంధు పథకం మొత్తం తన చుట్టూ తిరిగే చోటామోటా నేతలకే వచ్చే విధంగా ఎమ్మెల్యే గాంధీ కృషి చేశారని బీజేపీ నేత రవికుమార్ యాదవ్ ఆరోపించారు. గడప గడపకు బీజేపీ కార్యక్రమంలో భాగంగా కుకట్పల్లి డివిజన్ ఆస్బెస్టాస్ కాలనీలో ఆయన పర్యటించారు. నియోజకవర్గంలో సరిపడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, కొండాపూర్ ఏరియా ఆసుపత్రి నిర్మాణం చూపించి అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పడాన్ని ఆయన విమర్శించారు.
7 లక్షల జనాభా ఉన్న నియోజకవర్గంలో ఒక్క ఆసుపత్రి ఏం సరిపోతుందని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ఆదాయంలో 40% రెవెన్యూ షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం నుంచే వస్తోందని అన్నారు. కానీ ఈ ఆదాయాన్ని అధికార పార్టీ అగ్రనేతలు సొంత లాభాల కోసం గజ్వేల్ సిరిసిల్లలో ఖర్చు పెడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. రాబోయే రోజుల్లో తమ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని అన్నారు. మళ్ళీ ఓటు అంటే ఓటుకి ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్నా. ఎక్కడో వచ్చింది మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర. ఓటు అడిగి మీరు కూడా 10 మంది చెప్పాలి. ఏరియా హాస్పిటల్ ఒకటి ఉంది, కొండాపూర్లో ఉంది. అది 7 లక్షల జనాభాకి ఎన్ని ఇవ్వాలి? మీరు చెప్పిన మండలకు ఒక హాస్పిటల్ 100 పడకల హాస్పిటల్ అంటే డివిజన్కి ఒక 100 పడకల హాస్పిటల్ ఇవ్వాలి. 10 హాస్పిటల్ ఇవ్వాలి. మీరు ఒక్క హాస్పిటల్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇవాళ వచ్చే రెవెన్యూ ఏదైతే 40% రెవెన్యూ ఉందో అసలు చాలా బాగా చేయొచ్చు వీళ్ళు. ఈ రెవెన్యూ మొత్తం కూడా మీరు తీసుకుపోయి ఓల్డ్ సిటీలా, సిరిసిల్ల, గజ్వేల్ ఈ ప్రాంతంలో మీరు డెవలప్ చేస్తారు. మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తారు. మా ప్రాంతానికి అయితే మీరేమి ఇస్తలే కదా. కనీసం ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీలో ఫైట్ చేయాలి కదా. మా ప్రాంతం నుంచి మేము 40% రెవెన్యూ మేము ఇస్తున్నాం, మీరు మా ప్రాంతానికి మీరు ఏమి ఇస్తారు అని నోరెత్తి అడగాలి కదా. 58, 59 జియో కింద రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని చెప్పి అన్నారు. ఇవాళ పాదయాత్రలో భాగంగా చాలామంది ఇవాళ టీఆర్ఎస్ నాయకులు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారంట. ఏమని? మీరు కట్టాల్సిందే 2 లక్షలు 3 లక్షలు అని. ఎందుకు కడతారా? నీ అయ్యా జాగిరా కట్టనికే? ఎవడు కూడా కట్టరు. రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుంది, దాని తర్వాత అన్నీ కూడా రెగ్యులరైజేషన్ ఫ్రీగా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. సో ఎవరు ఏంటి అనేది, ఎవరికి ఇచ్చారు ఏంది అనేది ఆ లిస్టు కూడా చూపిస్తే ప్రతి ఒక్కరికి బిల్డింగ్ ఉన్నోనికి, కారు ఉన్నోనికి, ఉంగరాలు ఉన్నోనికి, ఎంబడి తిరిగే చెంచగాళ్ళకే ఉన్నాయి, కానీ ఎవరికి కూడా ఇవ్వలేదు. మేము లిస్ట్ ఇస్తాం, నిజమైన దళితుల పేర్లు లిస్ట్ ఇస్తాం, మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అప్పుడే దళిత బాంధ అంటారు దాన్ని. మీరు ఎవరో చెంచగాళ్ళని ఎంబడి తిరిగి వాళ్ళని మీకు డబ్బా కొట్టినోడిని వానికి ఇస్తే కాదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. రేపు పొద్దున భయం మొదలైంది. ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ గడప గడపకు పాదయాత్రతోటి దాదాపు 4 డివిజన్లలో తిరిగినాం. 4 డివిజన్లలో అసలు బీజేపీలో జాయినింగ్స్ అవుతున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో మరి చేరికలు. మాకు వచ్చే స్పందన చూసి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి భయం మొదలైంది. రేపు డిపాజిట్ లేకుండా చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు పొద్దున్నుంచి మేము ఎంతమందిని కలిస్తే అంతమంది ఎవ్వరికి కూడా పింఛన్స్ రాలేవు. వీళ్ళు కొత్త పింఛన్స్ ఇవ్వలేరు, కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలేరు వీళ్ళు. మరి మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏ పని కూడా చేయలేరు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే, పర్సనల్గా ఉపయోగపడే పనులు ఏదైతే రేషన్ కార్డే కానీ, పింఛన్సే కానీ ఇలాంటి ఏం చేయలేదు. ఏదనంటే నేను రోడ్లు వేసిన, హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ చేసిన, రేడియల్ రోడ్లు. నిరుద్యోగ యువతకి మొన్న అమిత్ షా గారు వచ్చినప్పుడే చెప్పారు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వం వచ్చిన రోజే సంతకం పెడతామని చెప్పారు. ఏవైతే భర్తీ చేయని ఏవైతున్నాయి అన్నీ కూడా భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. ఈ 2014 తర్వాత ఏవి కూడా వీళ్ళు భర్తీ చేయకుండా నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తామని చెప్పి 3016 రూపాయలు 2018 ఎలక్షన్కి మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. దాన్ని చూసే యువకులందరూ కూడా ఓటేసారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అది కాకుండా ఇప్పుడు మొన్న గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్ కూడా పేపర్ లీకేజ్ అయ్యింది. ఈ రకంగా అసలు అంటే విద్యార్థులు 30 లక్షల విద్యార్థులని రోడ్ల మీద తీసుకొచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. రేపు తప్పకుండా ఇంకా ఎన్నో రోజులు లేదు కదా, ఇంకా 4 నెలలే ఉంది కదా ఎలక్షన్కి. 4 నెలలలో
మంచి రోజులు వస్తున్నాయని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది న్యాయమైన డిమాండ్లను తీర్చాలని జిల్లా కలెక్టర్ పమేల సత్పతిని కోరారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువులోపు అందరూ విధుల్లోకి చేరాలని జిల్లా కలెక్టర్ వారికి సూచించిన నేపథ్యంలో వారంతా ఆమెతో సమావేశమయ్యారు. మిగతా పంచాయతీ కార్యదర్శులు అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బందితో మాట్లాడి తమ నిర్ణయం చెబుతామని వారు స్పష్టం చేశారు. సండే కూడా సరే నేను మాట్లాడలేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను. పంచాయతీ కార్యదర్శి ఐక్యత, పంచాయతీ కార్యదర్శి ఐక్యత. శానిటేషన్ చేసాము, శానిటేషన్ చేసాము, పల్లె ప్రగతి చేసాము, పల్లె ప్రగతి. మండలం ఎర్రంబెల్లి గ్రామంలో జూనియర్ పంచాయత్ సెక్రటరీగా నాకు గత 4 సంవత్సరాల నుంచి విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేసే విషయం ఒకటే. ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు నిర్ణయించినట్టు 3 సంవత్సరాల ప్రొవిజన్ పెట్టడం జరిగింది. మాకు ఆ 3 సంవత్సరాల ప్రొవిజన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినందున మీరు 1 ఇయర్ పొడిగించారు. 1 ఇయర్ కూడా మీ ఆలోచన మేరకు, మీ సూచన మేరకు సక్సెస్ఫుల్గా విధి నిర్వహించడం జరిగింది. జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ అవార్డులు తీసుకొచ్చిన దానికి కృషి చేసిన మా అందరినీ తక్షణమే 4 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రెగ్యులరైజ్ చేసి ఈ 9,000 పైచిలకు కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి సవినయంగా వేడుకుంటున్నాం. విజయవాడ కృష్ణానదిలో గల్లంతైన కృష్ణా జిల్లా యనమల కుదురుకు చెందిన 2 యువకుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. దాసరి రాజ్ కమల్, విశ్వనాథ్ పల్లి జీవన్ బాబు, చంద్రరత్న రాకేష్, జాన్ బన్యన్ కృష్ణానదిలో ఈతకు వెళ్లారు. కృష్ణానదిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి గల్లంతైన చంద్రరత్న రాకేష్, జాన్ బన్యన్ల మృతదేహాలను పోలీసులు గుర్తించారు. తమ పిల్లల మృతదేహాలను చూసి కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. మృతదేహాలను మంగళగిరి మార్చురికి తరలించారు. తాడేపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇంటికి వచ్చిన పాపని తల్లి గమనించి విచారించగా విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో కాలనీ వాసులంతా ఆ వృద్ధిని చితకబాది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కశింకోట బస్ స్టాప్ సమీపంలో ఆటోను లారీ ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో కశింకోటకు చెందిన మునగపాక లక్ష్మి, భయం వరుణ్కు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ శనివాడ తలుపుల రాజు అనే యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మరో 3 తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం 108 వాహనంలో ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. జన్యుపరమైన వ్యాధుల నిర్మూలనకు మరింత కృషి అవసరం. తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ సూచన. ప్రభుత్వం తక్షణం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలి. అవంతిపురం మార్కెట్ యార్డ్ ఎదుట పెద్ద ఎత్తున రైతుల ధర్నా. పంటలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోండి. కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ డిమాండ్.
కార్బైడ్ కెమికల్ తో మామిడికాయలను పండ్లుగా మారుస్తున్న ముఠ. ఎస్ఓటీ పోలీసుల దాడి, 960 కిలోల మామిడి పండ్లు సీజ్. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.